Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly teleko'ruvchilar, jana radio o'quvchilar. Sizlarning nazaringizda qayradan men Sharapov Baxtiyorjon Akimovich birinchidan butkul olamni jo'qchadan yaratgan, o'shal zotning buyrug'i bilan tang'atibda kun batgan, chinniga yaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana payg'ambarimizga yuragingizdan eng törenin chiqqan salavatlar, jana salomlar bo'lsin. Maqtov jana salatdan keyin Alloh taolo siz bizning ushul vaqtgacha qilgan qiroatimizni, o'qigan namozimizni, tutgan orozimizni, bergan sadaqamizni, degele har bir qilgan ibodatimizni to'liq bilan qabul qilgan bo'lsin. O'shan negizinde pendechilik qilib, insonlik qilib, bilib-bilmay qilgan kunlarimizni, cho'ng qilgan jana kichkina qilgan kunlarimizni, ochiqdan ochiq qilgan, o'shandayla jashuron qilgan kunlarimizning bardig'ini tub tomir bilan kechirgan bo'lsin. Çındığında Allah Teala merim diledi, merim düsü, Allah Teala ırayım diledin, ırayım düsü, Allah Teala keçirim diledin, keçirim düsü. Allah Teala ezelteden bar, anın başlalışı yok. Allah Teala arı daim boluçu, anın ayağı yok. Allah Teala tiru, aleç kaçan ölbeyt. Allah Teala arı daim turuçu, aleç kaçan nuhtavayt. Allah Teala ırıskı berüçü, anı eç kim kaytar albayt. Allah sonatına mına uşunday ulu zat, Allah Teala'nın uluqtuğu çeksiz. Allah Teala kaçan, kaysılı vakta emneni, kanday kalagan bolsa, dal uşunday kıla alat. Mına uşunday ulu bolgan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat, İnnallah ala kulli şeyin kadir. Albatta Allah Teala bardık nesege kadir deyt. Çınındele Allah Teala bardık nesege kadir. Allah Teala kalasa asmandan jamgırı jadarat, kalasa karı jadarat, kalasa mündür jadarat, kalasa eş nese jadırbayda koyuveret. Mına uşul Allah Teala'nın kudreti menen, Allah Teala'nın fazlı karamenen, Allah Teala mümkünçülük verip, bugün dağı Allah Teala nasip kılıp sizlerin nazarınızlarga men kelip kaldım. Albatta biz Nasihat Radyosu'nda 90,9 ışığında İslam jana biz berүүndө bugün musulmanlardan ayıbını javoo tuurasında söz kılmakçыбыз. Antkeni urmatly tuğan Allah Teala bizi jaratkandan keyin bergen niamatlary köz, kulak, kol, but, jegen içken körüp jatkan kun. Bulardan dağı eng jakşı niamat bul iman. İman bergendik ötö çön niamatlardan birisi bul iman bergendik hurmat tuğan. Kaysıl adam özüne jaratkan zat Allah'a işenip Allah'a iman keltirdi. Anda bul adamdın darajası Allah'tın alında uşunçalık büyük, bul adamdın darajası uşunçalık jogoru, bul çınını aytkanda Kaabatullah. Mekke'deki Kaabatullah'dan dağı bul adamdan darajası büyük bolat. Oşontan munday adamdan kemçilligini, munday adamdan ayığını jawışlıktağı mına uşunday büyük iş bol esepteline turma tutuğan. Ya Allah, sebebi Subhanallah. Bardığız Allah Teala'ga iman keltirdik. Subhanallah. Allah Teala bardık ayıplardan taza, bardık kemçiliklerden arı zat. Alemi kalgan insaniyat bardığı peygamberden başlap jönököy karapayım, biz tilmen aytkanda çoru tamam bolsa dağı bardığında birde ayıp, bardığında kemçiligi bar urma tutuğan. Mına oşal insaniyattın kemçiligini, mına oşal insaniyattın ayıbını jawışlık bul ar bir musulmandın milleti bolup eseptelinet. Antkeni Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 19. ayetinde aytat, oşal iman keltirgenlerden kemçilligini, jayuunu jakşı körgön, iman keltirgenlerden ayıbını, jayışlıkты süygen adamlarga bul dünyada dağı ahirette dağı can çıdağız azap var dep Allah Teala eskertip bergen. Mına oşontan urmatly tuğanlar, bugün biz uşul temany tandap aldık. Antkeni çınını aytkanda bugün ötö sonun zamanda, önükкен zamanda jaşatabыз degenimiz menen, biroq bugün ötö korkunçlu, ötö жоопкерчиликтүү заманда дагы жашап атканыбызды билишибиз керек. Анткени бүгүн техника өнүктү, телефон өнүктү, ар биринин колунда телефон, ар биринин колунда камерасы менен. Урматтууган, ошонтон бир мусулмандын кемчилигини, бир мусулмандын айыбын көрүшлү менен ал адамга эскертүү берип, ал адамга айтып коюунун ордуна бизде ошол заматта тартып алып, бүткүл ааламга жайып жиберип жаткан учур болуп атат. Мына ошонтон Аллах субхана таала бардыгыбыздын кемчиликтерибизди жаап, бардыгын айыптар Allah Teala özü japkan bolsun. Oşalla uçurda Allah Teala sizlerdi iki dünyada şermende kılbastan iki dünyada yüzdü jarık kılgan bolsun. Ova urmattuğan bugün mu'min musulman jalgız emesbiz. Bugün tolturabız. Mına oşol uçurda urmattuğan musulmanlardın ayıbını, musulmanlardın kemçiligini jawışlıktağı öğrenişimiz gerek. Antkeni İsa peygamber, İsa aleyhisselam aytat, kim menin ayıbımdı, kemçiligimdi özüme aytkan bolsa, al menin dostum bolat deydi. Allah Teala Kur'an
Kur'an-ı Kerim'de aytdı. İnnemal mu'minuna ihva. Jalpı musulmanlar bir tuğan dedi. Demek bardığız bir tuğan bolgondan keyin anda kemçildigibizdi başka mamleketke degele başka insaniyetke özüdün düşmanlarga tarkatуунун orduna anı jawap jaşırışlık ar bir özün mildetibиз. Muna uşul to'g'risida bugun söz qilmoqchimiz. 1 saat boyu hurmatlagan anıqtan biz menen birge olуңуздар. Ova adatdagıdayla egerde sizge kızıktıran soru bola turgan bolsa bizden WhatsApp numarimiz 705 96 94 41 numarimiz 705 96 94 41 numarimiz işte otat. Uşuğa soruğunuzu berseniz bolot. Ova urmatlı toğan talak to'g'risida soru berbeňiz. Antkeni bul telefon arkılı tüz efir arkılı çeçilbegen oğur masale al to'g'risida muftiyatga barıňyz. Oşolla jeke töşök masalesinde, üy bile masalesinde bola beret. Jeke töşök masalesinde anday kılsa olav, munday kılsa olav dep töşök masalesini urmatlagan bul jeke kızıkçılığınız. Ova siz bugün жалгыз olturasız, siz degede uyalbay turgan adam menен birge olturasız. Kançalagan adamlar üy bülösü menen uyattуу konoktor menен birge olturgan boluşu mümkün. Oşolordu eske alуу menen birgelikte urmatlagan muну jekeçe kayrılışыңызды biz sunuştaybız. Эми караңыз, Allah subhanahu taala mu'min musulmanın dengeli, mu'min musulmanın darajası Allah'tın aldığında uşunçalık jogorу turat. Bul Ka'batullah'dan dagı biyik turat urmatlagan. Oşalle uçurda ar bir musulman bul kemçilikti, ar bir insanda kemçilik bar. Subhanallah, kemçiliklerden, ayıplardan taza zat bir gana Allah. Kalgan barıdığında paygambarlarda deli kemçilik var. Oşontan Allah Teala Musa aleyhisselamga aytat. Musa, senin özüngde kemçilik bar bolup turgan uçurda başka birinin kemçiliginde karaba. Antkeni adam balası ki bul kemçilikten boşay albayt. Kança okup bilimdүү bolup ketsin, kança professor bolsun, kança akademik nauk bolup ketsin, al kemçilikten boşay albayt. Urmatlagan, albatta paygambarlarda күнөө болгон эмес, бирок алар инсан катары, аларда кемчилик болгон. Демек пайгамбарлардын мураскорлору болгон, алымдарда дагы кемчилик бар, алымдардын шакирттери болгон, окуучуларда дагы кемчилик бар. Дегеле ошолор менен бирге жашап турган жалпы карам пайым элде бардыгыбызда кемчилик бар, урматтуу тууган. Бирок анын кемчилиги бар экен деле ошол заматта tartı alıp jayıp jiberişlik bul musulmandan işi emes. Oşol uçurda tartı alıp turup anın özüne eskertpesden jalpı musulmanga anın ayıını açıp şermende kılışlık bul musulmanın sıfatı emes hurmatı tuğan. Munda şontan albatta bizdin sözdörüz çыныğı mu'min musulmanlarga, imandularga, degeli akıldularga, eskertip mu'minlarga payda veret dep Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytkan. Oşontan bugün biz uşul temany tandap aldık, eskertүүnü toora gördük. Abu Hurayra razıyallahu anh rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kaysıl pende dağı bir pendenin bul dünyada kemçiliginde jaba turgan bolsa Allah Teala kıyamet gününde al adamın kemçiligini jabat. Bu Allah Teala al dünyada kıyamet gününde hurmatlı men musulman bir tuğandarım bardığız bilebиз. Biz uşul jaşоо menenle bütüp kalbaybız. Öldün kutuldun emes, kim öldün tutuldun degen nersi var. Allah subhanahu taala uşunçalık jumşak zat. Allah Teala öte keçirimli zat, Allah Teala ayıptardı javupçu zat. Oşal bardığızdan ayıbızdı Allah Teala javap kelgen sebepten men süylep atam, siz uğup atasız hurmatlı tuğan. Allah Teala bardığızdan ayıbızdı javap kelgen sebepten köçödө ne kılabız baş kötörüp жүрөбүz, el menen aralaşıp olturup atabız. Demek kayсы bir insandın jönököy bir kemçiligi bola turgan bolsa, anı javap koysoňuz Allah Teala kıyamet günü jalpı insaniyatın aldında sizdi dagı şermende kılbastan bardyk ayıplarınızı javap koyut. Oşondayla başka hadiste Abu Hurayra razıyallahu anh rivayet kılaytat. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den muntib aytip jatkandygını uktum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Menin ümmetimden bardygy keçirilet, jariya kılıuçular gana keçirilbeyt. Jariya kılıuçular kayсы neseni? Al jariya kılıuçu uşunday bir adam tünde özü jaman iş kılat. Tünde bir küne iş kılat. Tünde şariattıga toora kelbegen iş kılat, janman iş kılıp. Aldan keyin Allah subhanahu taala anı jawap koysa, birok al ertemenen turup alıp turup Allah jawap koygan nerseni özü jariya kılıp aytat. Men keçinde manan etpedimbi? Keçinde biz jirgabadıkpı? Keçinde uşundu olturbadıkpı? Mananday boldu dep turup keçinde kılgan işin bardygyny ne kılat aytıp beret. Hakikatta al tünögen Allah Teala anın kemçiligini japkan, birok ertemenen turup alıp
al özünü özü jariya kılıp atkandı. Allah subhanahu bunu kıyamet gününde keçirбей turmat tugan. Mına oşondoy эле ар bir öz бүгүн күнү чынында эле пайгамбардын достору, сахабалар бизге үлгү, алар кылган сооп иши менен, алар кылган жакшы иштери менен бири-бирине мактанышкан. Мен мынча рекат намаз окудум, мен мынча адамга дават бердим, мен мынча адамды ислам динине киргиздим, мен мынча адамды кулдуктан азат кылдым, мен мынча адамга жардам бердим деп жакшы иши менен мактанышкан. Кудум эле периште сыяктуу болушкан. Бир да күнөөсүнү айтпасам бардык жакшы деген айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Силер жаман ишиңерди жашырган сыяктуу, сооп ишиңерди дагы жашыргыла" деген. Аттың арман бүгүн күнү бизде ушундай адамдар бар. Мактанайлы десек жакшы ишибиз жок. Сооп ишибиз жок урматуан. Айласыдан жаман күнөө менен мактангандар толтура да. Күнөө менен мактангандар толтура. Ошондон биз эскертүү катарында айтып атабыз. Урматтуу менин мусулман бир тууганым, Аллах Таала айыптарды жабуучу зат. Сиздин айыбыңызды, сиздин кемчилигиңизди жаптыбы? Анда сиз дагы аны жабыңыз, кудум эле эч кимге айтпаңыз. Чын-чыныгы келгенде урматтаган өзгөчө жаштардын арасындасак, бизде мактанып калат. Кече мен паланчы кызды чабып албадымбы? Тиги менен таанышпадымбы? Берги уккандагы кой күнөдөштүн олдуга, ошондой болду, мага дагы сүйлөшүп бербейсиңби? Подурашкасы бар бекен деген деди дагы угуп өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Ошондуктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, деги эле жоролор менен, ошондой эле классташтар менен отурган учурда кичинебизде болгон күнөө иштерди, мен окуп жүргөндө болгон күнөө иштерди бардыгыбыз эскертип, сен ананткенсиң деп хахалап күлүп, астагфирулла, я Алла кечиргин, мен ушундай күнөө кылып койгон экенмин дегенден ордуна кайра ошол күнөө иштери менен мактанып атабыз. Бул дагы мусулмандын сыфаты эмес. Эң негизгиси башка темага кетпейли урматтууган. Жалпы мусулмандардын кемчилигини, мусулмандын айыбын жабышлык бул жалпы мусулмандардын милдети болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муттафакын алей болгон хадисте дагы айтат. Бул дагы Абу Хурайра разияллаху андан риваят кылынган. Кайсы бир чөөрө аял пайгамбардын доорунда кул ээлөөчүлүк, эркекти кул деп коет, аялды чөөрө дейт. Кайсы бир чөөрө аял зына кылган болсо, ачыктан ачык эле ага хад уругула, хад деп коет. Албетте анын күйөөсү жок болгондуктан таш баран кылынбайт. Хад урула турматтаган, бирок айылдан кууп чыгара бербегиле. Экинчи жолу дагы ачык ачык зына кылган болсо, ага дагы хад ургула. Үчүнчү жолу дагы зына кылган болсо, анда аны сатып бергиле. Кичине бир аз будайга, бир аз арпанын өлчөмүнчө болсо дагы сатып бергиле. Демек бул аялдан жакшылык чыкпайт, бул аял жакшылык кылбайт деген сөз урматтаган. Алхамдулилlah, андан кийин кул ээлөөчүлүктөр бардыгы жок болуп кетти. Эми бүгүн күнү урматтуу тууган, чынын айтканда бизде мына ушул нерсе болуп кала турган болсо, эмне кылабыз урматтууган? Ачыктан ачыклап турган болсо, анын өзүнө эскертүү беребиз. Кайра бизде шарият ислам мамлекети болбогондугу үчүн ага эч кандай хад ура албайбыз, аны эч качан таш баран кыла албайбыз урматтуу тууган. Анткени бизде чынын айтканда советский мамлекет болгондуктан эмне кылабыз? Ага өзүнө гана эскертүү беребиз. Телефонго тартып алып, YouTube'га чыгарып, же болбосо башка Facebook'тарга чыгарып, аны шерменде кылбайбыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким мусулмандын айыбын, кемчилигин ача турган болсо, Аллах Таала ал адамды өзүнүн үйүнүн төрүндө отуруп шерменде кылып коет деген. Ошондон Аллах Таала бул шермендечиликтен бардыгыбызды сактаган болсун. Я Алла. Ошондой эле Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга айтылынды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга бир арак ичкен адам, чындыгында бир адам чындыгында арак ичиптир, мас көрүп калды. Алып келген учурда урматтаган шарият боюнча ошол арак ичкен адамга хад урулат. Аны ургандан кийин Абу Хурайра разияллаху анху айтат, хад ургула дегенде кээ бир адамдар колу менен урду, кээ бир адамдар өзүнүн бут кийими менен урду, кээ бир адамдар кийими менен урду. Мына ошондо бардыгы болуп уруп, андан кийин кеткенден кийин адамдар өзүнчө олтуруп, сүйлөп туруп, ошол арак ичкен адам туурасында жамандап, ахзакаллах, ком не деди? Аллах Таала муну кор кылсын, Аллах Таала муну
korkulsun, bunu uşunday jaman işlerge buyursun, bunun şermende bolsun dep uşunday jaman sözdü adamlar aytkanda, Paygambary sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Seler mintip aytpagıla. Nege? Sebebi uşintip aytуу menen seler şaytanga jardan beresiňer" degen. Seler şaytanga dost bolup atasыңар, şaytanga jardan berip atasыңар. Seler buga dua kılgın, ya Allah özü hidayet bergin, ya Allah iman bergin, ya Allah bul uşul adam oň olsun dep dua kılışın olduga, jaman jaka dua kılganyňar bul oşo şaytanga selerden jardan bergeniňer deyt. Çynynda ele hormat tutugan bir zamanda olsa YouTube'dan je bolsa başka jerlerden biraz ile jaman bolgan okuýany tartıp çıgar beret. Ana karay turgan bolsaň bardygy oşonu kargap, şiltep, bir az sakal bolgan bolsa sakalyň öltden gör deybiz. Dagы ne olsa karıyalak bola turgan bolsa aksakal bolboy ölgür deybiz. Jaşyrak bola turgan bolsa ata-eneňe lanat deybiz. Jok hormat tutugan. Anday kılışlyk musulmanyň sıfaty emes. Biz oşentu aytуу menen birgelikde, oşo жерге комментарий жазуу менен birgelikde özübüzdün bir tuğanыбызга jardan berүүнүн ордуна balkim şaytan, düşmanga jardan bergen bolup eseptelineriz. Oşonduktan hormaty menen musulman bir tuğandarym, ar bir owa körbey emes kör, karabay emes kara, ülgü alуу menen körsöň, ülgü alуу menen karay turgan bolsoň, eger aga dagы комментарий bir dense jaza turgan bolsoň, jakşı söz kolunuzdan kele turgan bolsa oşonu yazıňyz, bolbosam unçukpayla koya beriňiz hormat tugan. Ankene çynynda ele İsa aleyhisselam aytutat, menin dosum kim? Menin ayımdı özüme aytkan bolsa. Alımdarыбыз aytat, eger menden kemçilikti kördüňbü, anda sen birinciden maga aytkın, men oňulamyn. Ekinçiden maga aytуу menen meni oňdoş menen sen soğup alasyň deyt. Menin bir kemçiligimi kördüň, anı tartyň, başka jaka jayıp jiberdiň, je bolsam başka biröge aytdyň, birinciden men oňolboýmyn. Nege? Özü aytkan jok, özü bilgen jok any hormaty tugan. Ekinçiden sen başka biröge musulmanyň aýybyny açуу menen, başka biröge uşunun kemçiligini tarkatуу menen künöge kaldyň deyt. Hormatly meni musulman bir tuganlarym, bular bizge үлgü. Owa kemçiligini aytуу menen ne kılasyz hormaty tugan, al oňola turgan bolsa soğup alasyz. Ya Allah, birinciden özüňge aytуу menen soğup da kalasy, any oňdoo maksatynda bola turgan bolsa, ekinçiden al oň olup kança işlerdi kıla turgan bolsa, oşonun dagı bardyk soğuğun siz alasız. Eger başka biröge ayta turgan bolsaňyz, al oň bolboýt hiç kaçan. Ekinçiden any gıйbat kılgandygyňyz üçin, anyň kemçiligini açkandygyňyz üçin kıyamatda siz dagı şermende bolasız. Bizde atabazda jakşı söz var, kıngırılgan iş 40 yılda bilinet. Biz biraz ile ölçemde, bir uç ile el biz hurmat tugan. Bir aytdyň aylanıp kelgiçeňinde kayradan özübüzge jetip kelip atat. Kim aytdy oşondan nuktum. Al dagı ne kılat jek körüp kalıp atat. Muna oşonuktan hormatly meni musulman bir tugandarym, biz bugünkü Nasihat radiosunda 90 jana 9 jyştygynda tüz efirdebiz. Owa bizdin WhatsApp nomerimiz işlep jatat. 705 96 94 41 0705 96 94 41 numaramiz işlep jatat. Жаңыдан koşulgandar bola turgan bolsa biz aytabız. Sizde kızıktуу nomeriňiz bolsa uşuga SMS kılıp жазыңыз. Ö menen u'nu o, ö menen ü'nü o, u kılıp jaza turgan bolsaňyz, bizge sizin yazgan SMS'iniz tolugy menen kelet. Oşol uçurda talak maselesi boýunça berbegeniňiz jakşyrak, antkeni al muftiyattan çeçilet. Kala berse özüňiziň kızykçylygyňyz bolgan şariat maselesindeki töşek maselesi boýunça any özünçe jekeçe suraganyňyz jakşyrak bolup eseplenет. Ya Rabbi, muna oşondan hormatly tugandar, bizin eň negizgimiz musulmanyň kemçiligini jabuu, musulmandarga ne kılıp jardan berişlik. İbn Umar radıyallahu anh riwayat kılan hadiste Paygambary sallallahu aleyhi ve sellem aytat, musulmanyň bir tugany. Owa Jalpy musulman bu, anın bir tuğan, hormatly tuğan, demek bir tuğan bolgandeken musulmanga zulümdүүлük kılbayt. Emi Peygamberimiz ayt, kimde kim bir mu'min musulmandan özünün bir tuğanın muhtaçdygyny çeçüde, muhtaçdygyny bütürüp bereyin diye turgan bolsa, albatta Allah Taala kıyamat günü oşol pendenin muhtaçdygyny bütüret. Kimde kim bir mu'min musulman bir tuğandy kıyınçılıktan, bul dünyadagi kıyınçılıktan çıkarıp koya turgan bolsa, Allah Taala kıyamat günü oşol pendeni kıyınçılıktan çıgarat. Kimde kim bir mu'min musulmandan kemçiligini jabap koya turgan bolsa, Allah Taala kıyamat günü oşol pendenin dagı kemçiligini jabap koyat deyt. Andyktan hormatly meni musulman bir tugandarym, keliňizler. Bugünkü hormatly tugan sizge owa patpisçik köýtүүnü kalaşyňyz mümkün. Je bolsa başka jaktan akça tapıp kiçine bir paydany közleşiňiz mümkün. Kanse da hormatly tugan alar bul dünýede wagtynçalyk nerse. Bul dünýede kalıp kete turgan nerse hormatly tugan. Andan keyin bugün owa uşunçalyk bir
biri-birimizin kemçildigini açkan, degele mu'min musulmanlar biri-birini çukulap jatkan nerseler köbeyýüde, özgöçe telefon karmaganda, degele özgöçe oşol efirde deýsizbi, je bolmasam Facebook'ta, Instagram'da sizbi, YouTube'da sizbi, WhatsApp'ta sizbi, mümkün boluşunça jakşı nerseni tarkata turgan bolsaňyz, özüňizge dagı sowap jazyla turma tutulgan, özüňiz dagı köçede baş köterip jüre alasız, özüňiz dagı al jerde jalpy elden duasını alalasız. Allah razı olsun, rahmat saga, uşintip paýda keltiripdir, işiňerge iýgilik degen, jalpy siz tanysyzby, tanybaýsyzby, adamlardan, jaşlardan dagı, karalardan dagı, erkeklerden dagı, aýallardan dagı batasyny ala beresiz. Bir ile jaman çygardyňby, başydan ile al sizge, başydan ile kargaş aýtat, muny nege çygardyň, özüzge şermende kılıp atasyň, öçür, sende ejeň jokpu, sende karandaşyň jokpu, sende bir tuganyň jokpu, sende ata-eneň jokpu, sen munday kılbaýsyňby degen jaman kargışlardy ala berýär hurmat tugan. Mına oşonday kargışga kalıp ketişi korkunçubuz bar. Andyktan jalpyz ne kılabız? Bu jalpyz kolubuzdan kele turgan bolsa, mu'min musulmandan jakşı jagyny aýtabız, ülge ala turgan jagyny aýtabız. Egerde kolubuzdan kelbey turgan bolsa hurmat tugan, anın aýybyny açpaýbız, anın aýybyny bardygy jababız. Oşonda ele Abu Hurayra radhiyallahu anhu riwayat kılgan hadiste Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem udun hadiste aýtat, azyrgy aýtyp ötken hadistin syýakty ele, kimdekin mu'min musulmandan bul dünýede kıyınçylygyny çygara turgan bolsa, Allah Taala kıyamet günü oşol adamdy özü kıyınçylyktan çıgarat. Kimdekin mu'min musulmanyň bu dünýedägi ogor işini jeňildete turgan bolsa, Allah Taala kıyamet gününde oşol adamdy kıyamatdagy ogorçulukdan jeňildetet. Kimdekin bu dünýede mu'min musulmanyň kemçildigini jaba turgan bolsa, Allah Taala al adamdan bu dünýede dagı, ahiretde dagı kemçildigini jabat. Kimdekin mu'min musulmandan jardamynda bola turgan bolsa, Allah subhanahu wa taala al adamny kıyamet gününde jardamynda bolat. Kim Allah'nın ilim alış üçün Allah'nın yoluna düşe turgan bolsa, Allah Taala al adamdan beyişke barışlık yolunu jeňil kılıp koyat. Kaysıl bir Allah Taala'nın üýünde, meçitde, namazxanada bir adamlar top tolu alıp turup Allah Taala'nın kitabını okusa, biri-birine savak bere turgan bolsa, al adamlarga Allah Taala'nın beypilçildigi, sakina beypilçildigi jüregiň typ-tynç bolat. Hiç kanday maşallah bar bolsa 5, jok bolsa 15 degen nerse, muna oşonda kelet, jüregine tynçlyk bolat. Allah Taala'nın Allah'nın rahmaty orap alat. Kalaverse perişteler kurçap alat. Jana perişte Allah Taala'nın aldyndagy fimen ve zekerahumullah fimen, Allah oşal adamlardy özünün janındagylarga eskiret. Siz Allah'ny estep, Allah'ın uluktuğunu aýtyp, Kur'andan okup, hadisten okup, fiqhten sabak alıp atkan bolsoňuz, Allah Taala'nın beypilçildigi, Allah'ın rahmatı, perişteleri kurçağı menen birgelte, Allah Taala periştelerge sizdi maktanat, Allah Taala periştelerge sizdi eskertip, Allah Taala periştelerge menin uşunday pendem bar, meni körüp dagı, menden korkup, menden sowap ümit kılıp, dozoktan azat boluny kalap, uşu jerde oturat dep, Allah Taala periştelerge sizdi maktanat. Allah Taala bardygyňyzdy mına oşol pendelerden kılsın hurmat tugan. Owa sözüzge ulany menen birgelte hurmat tugan. Kaysıl kowam meçitde je namazxanada, Allah Taala'nın üýünde bolgan bir üýde toptolup otursa degenige bardygyz tereň köňül buraýly hurmat tuganlar. Antkeni mana özgöçe çoň kişiler balaly boldyk, balaňyz bugünkü kanikulga çykdy, mektep okulu бүтүp jatat hurmat tugan. Demek baldarybız 3 ay emne boluş gerek, emne menen alik boluş gerek. Alardy kandyp tarbiýalaýsyz, alar kanday çoňoýa turma tutugan. Ete sizdi çynda öyle ata, apa dep urmatlagan, sylagan bolabo, je kanday bolup kalat. Muna oşondan başga biröwlerdiň kemçildigini izdebesden, bardygyz özüňiziň kemçiligiňizdi bilýär menen birgelte, uşul baldarybız bugünkü mektepten boşap çygyp atat, alardy jetelep meçitke baraýly. Alardy biz maşallah boş kaltırbastan tolluk talim ala turgan, tarbiýa ala turgan, ata kim, ene kim, bir tugan kim, alady urmatlap sylagan degele mamleket degen emne, mına oşol köz karandylyk degen emne hurmat tugan, köz karandysızlyk degen emne, mına oşolady düşündürüp bere turgan, jakşı bir jerge any emne kılaýla sabakka bereýli, al baldarybızdagy boş kalbasın, al baldarybız telefon menen alek bolup kalbasın, al baldarybız hurmat tugan, başka mamleketke degele kowumga ziyan bere turgan işler menen alek bolup kalbasın. Andyktan aladym bardygyny meçitke we namazxanaga degele bir sabak bere turgan
kız bala ola turgan bolsa, oşo sabak bere turgan bирөөдүн үйүнө апарып болсо дагы аларды окутуп, аларга дагы жакшы тарбия берейли, урматтуу туугандар. Анткени мына ошондой кыла турган болсоңуз, Аллах Тааланын сакинасы, бейпилчилиги түшөт. Бүгүнкү күнү канча адам баш оору, врачка барсаңыз таптаза дейт. Неге, урматтуу тууган? Аллах Хасанада Кур'ан-ы Каримде айтат: Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб. Ey insanlar, Allah'ını естеуінде жүрөккө тынчтык келет деген. Жүрөктө тынчтык жок болгондуктан башыңыз көп ооруп атат. Жүрөктө тынчтык болгондуктан эч нерсе жетишпей жатат. Жүрөктө тынчтык жок болгондуктан телефон чукулайсыз. Жүрөктө тынчтык жок болгондуктан бирөөнүн кемчилигин карайсыз. Жүрөктө тынчтык жок болгондуктан бактылуулукту сезе албай жатасыз. Келиңиздер, урматтуу тууган, Аллах Субханаху бактылуулукту каяка койгон болсо, ошол жерден издейли дагы, алдыга карап жашообузду улантайлы. Урматтуу менин мусулман туугандарым, дагы айтабыз, биз Насихат радиосунда, ошондой эле Марватова каналында түз эфирдебиз. Сизге кызыктырган суроо боло турган болсо, 0705 96 94 41 номерине жазсаңыз болот. Албетте биздин алгачкы сурообуз келип түштү. Анда көп сүйлөбөстөн ооба суроого кезекти берели. Ассаламу алейкум, атам арак ичет, ичпе десем болбойт. Анан ооруйт, менин больницага алып баргыла дейт. Ушинтип жашоо өтүп жатат. Айласын таппай калдым. Аллах Хасанатыла өзү жеңилдик берсин. Ва алейкум ассалам. Эми урматтаган ичпе десеңиз иче берет. Ооба, анткени бул көнүп калган. Буга эң негизгиси атаңыздын чөйрөсүнү өзгөртүңүз. Ичпеген айшаталарыңыз бар, атаңыздын достору бар, атаңыздын жакындары бар. Ошолорду кошуп бериңиз. Мечитте намаз окуган аксакалдар бар. Ошолорду үйгө алып келиңиз. Анан мурда ичип жүрүп кайра ичпей калгандар бар. Ошолорду табаңыз дагы, атаңызга алып келип, алар ошонун некисин сүйлөшүп, аны динге чакырсын эң биринчиден. Ооба, урматтуу тууган, ичкенден кийин ооруйт, аны больницага апарасыз, сизге асмандан тап этип эле акча жаап аткан жок, же болбосо сиз бекерчи болуп эле путуңузду тик көтөрүп жаткан жоксуз. Билип атамын, бирок кантсе дагы ал сиздин атаңыз, урматтуу тууган. Аллах Таала сизди ушундай сыноого салыптыр. Эң биринчиден атаңыздын өзүнө Аллах Таала иман берсин, атаңыздын өзүнө инсаф берсин, атаңыз өзү аракет кылып, эми ата болгондон кийин, демек сиз акыл эстүүсү ушунча жашка жеттиңиз, атаңыз дагы жашы бир канчага барып калыптыр, анын жаштыгы калган жок. Ичип дагы мас боло турган акыбалы калган жок. Кантсе дагы ошол мечитиңиздин жамаатына кошуп берип, аны даватка, Аллахтын жолуга чыгарыңыз, урматтуу тууган. Чыккандан кийин аны болду 3 күнгө чыгып келди, арагын таштады эмес, кайра ошол жака көбүрөөк кошуңуз. Анткени болду 3 күндөн кийин, ал эмес 40 күндөн кийин келип канча ичип алгандар бар. Неге? Чөйрө жок болгондугу үчүн, чөйрө начар болгондугу үчүн. Качан бул, урматтуу тууган, ошол чөйрөнү ичпей турган, такыба, бекем, намаз окуй турган, убакытын текке кетирбеген адамдарга кошо турган болсоңуз, анда бул адам ошолор менен бирге болуу менен бирге иманы көтөрүлөт дагы, арактын кандай арам экендиги, арактын кандай жаман экендигин сезе биле турган болсо, аны иштеп алдыга коюп койсоңуз дагы ичпей калат, аны мажбурласаңыз дагы сизден кача турган болуп калат. Мына ошондой болгонго Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Сиз ага сабырдуулук кыласыз, атаңыз мына ошону таштаганга чейин аракет кыласыз. Албетте өмүр узун боло турган болсо, бул сөзсүз таштайт, урматтуу тууган. Анан өмүр кыска боло турган болсо, анда ушун менен өтүп кетишлик коркунучу бар. Кантсе дагы Аллах Тааладан сурап калабыз. Аллах Таала жаныны аларда иманы менен алып, ошол өмүрүнүн акырында арагын таштап, бизден дагы илимдүү, такыба болуп кетишини дуа кылабыз. Кредит алып үй салганга муктажмын, квартирада жашап жүдөп кеттим, айла жоктон алыш керек болуп жатат. Жок, урматтуу тууган, квартирада сиз эмес, мен деле жашап атамын. Квартирада сиз эмес, мен деле квартирадамын, урматтуу тууган. Үйдө жашап кетип жыргап калдым деген адамдарды көрө элекпиз. Ошол чоң үй алып дагы деле болбой жатат, бул жагын оңдой албай атабыз, айласыздан кредит алып атам дегендер толтура. Сиз ойлойсуз да, үй болсо эле жыргап эле баягы каалагандай путуну сунуп, каалаган жерге мык кагып туруп жыргап жашап атат деп. Жок, урматтуу тууган, кредит бул арам нерсе, арам. Аны алып туруп, акырында квартирада дагы жашабай калышлык коркунучуңуз бар. Канчалаган адамдар сел саяк болуп мына ошентип көчөдө жүрүшөт. Бул нерсе бизге сабак болуш керек. Аллах Таала арам дедиби? Арам. Барыга шүгүрчүлүк кылыңыз. Бизде шариатта мына ушундай, урматтуу тууган, бүгүнкү күнү үйүңүз барбы, кичине тоок кепи, ошого шүгүрчүлүк кылыңыз. Анткени канчалаган адамдар үй жок, мына ушундай квартирада жашап атат. Квартирадасызбы? Ага дагы шүгүрчүлүк кылыңыз. Алхамдулилlah, мен квартирам бар. Кантсе дагы үй куруп, үй жай болуп, үй болобу, өзүмчө түтүн булантып, ушинтип жашап атам деп ошого шүгүрчүлүк кылыңыз. Анткени канчалаган адамдар
адамдар сел-саяк бомбуж болуп көчөдө жүрөт. Ошолорго басаң, алар да айтат, мына жаз келди, жер бети биздин үйүбүз, каалаган жерге жатабыз, каалаган жерде турабыз, эмне кереги бар антип деген адамдарды көрдүк, урматтуу тууган. Мына ошондуктан урматтуу бир тууганым, сиз ошол квартирада болсо дагы ошол жерге шүгүрчүлүк кылып иштеңиз, жаз келди, аракет кылыңыз. Ооба, мен деле ошондой сиз айткандай бир жерге барып квартира болгондон кийин же жакшы бир нерсе алып келип кое албайсың, анткени эртең көч деп калса эмне кылабыз? Көчтүң, өчтүң деген нерсе бар да. Көчүш ушунчалык кыйык, аны түшүнүп жатабыз. Бирок урматтуу Аллах Таала сизге ушуну кааладыбы? Демек ошого шүгүрчүлүк кылсаңыз, иншалла бир кез келип үйгө дагы жетесиз. Биздин устазыбыз айтчу эле, арык казып эле жүрө бербейсиң да. Арык казып даярдап кой, бир күн суу келе турган күн дагы болот деген урматтуу тууган. Сиз минтип эле жүрө бербейсиз. Жашооңузга эч качан точка койбоңуз. Үтүр коюп туруп алдыга жылы бериң. Үтүр коюп туруп алдыга жылы бериңиз. Кудай буйрса чоң заңгараган үйдү алып туруп, андан дагы тажанган күнүңүз болот. Тиягына оңдош керек, бияга эч ким кирбей, тажап кеттим, бир вираменка эле жакшы экен деген адамдар дагы арабызда жок эмес. Ассаламу алейкум, 5 убакыт намазды тургуза албай жатам. Аллах Таала өзү жардам берсин, иманыңызга күч кубат берсин. Көбүрөөк истигфар айтыңыз, көбүрөөк тооба кылыңыз, көбүрөөк Аллах Тааладан кечирим сураңыз. Анан күнөөнү азыраак кыла турган болсоңуз, намазга өзүңүз кызыгуу пайда болот дагы. Намаз окубасаңыз тура албай калып, намаз окубасаңыз кудум эле бирөөгө карыз болуп калгандай элечи. Алхамдулилlah, бүгүн жалпы намаз окугандар менен бирге отурсаң, 5 имал намазын окуп, куптанды окуганда баардыгы үшкүрөт да. Ушунчалык бир жүктөн алып салып карыздан кутулгандай. Куптан намазын убагында окуп ала турган болсаң, жыргал. Сен үчүн түн дагы ушунчалык узун болот да. Анан куптан намазын окубай калсаң, түн деле кыскарып, отурган жериңден деле рахат албай, ушундай кыйнала бересиз, урматтуу тууган. Бул имандуулук болуп эсептелинет. Күнөөнү көп кыла турган болсоңуз, намаз окубай каласыз. Канчалаган адамдар айтат, мен намаз окуп жүрүп, намазымды таштап койдум. Сен кимсиң намазды таштап кое турган? Намаз сени таштап койду. Урматтуу бир тууганым, ойлонгун. Намаз сени таштап койду. Мен мечитке барып туруп, мечитке барбай койдум, мечитти. Сен кимсиң мечитти таштап кое турган? Мечит сени таштап койду. Алла, периштелер сени мечитке киргизбей койду. Сен ойлонгун, урматтуу тууган. Эртең барып өлүп кала турган болсоң, айта аласыңбы? Мен ла илаха иллалла келмени айтып жүрүп айтпай койдум, таштап кой, өлүп калдым дейсиңби, урматтуу тууган? Эң коркунучтуу мына ошол. Биринчиден намаз ташталат, мечит ташталат, жамаат ташталат. Мына ошентип барып турганын акырында келме ташталып калган болсо, анда абалыңыз өтө оор болуп калат. Аллах Таала бул нерседен бардыгыбызды сактаган болсун. Ассаламу алейкум, мен хиджабга кирдим. Күйөөм менден ачык-чачык кийгенди суктанып караса, менин көзүмчө эмне дейсиз? Бирок мен дагы сулуу татынакаймын. Ачык-чачыкты кийгенди суктанып караса, менин көзүмчө эмне дейсиз? Бирок мен дагы сулуу татынакаймын. Ишенемин, Аллах Таала иманыңызга күч кубат берсин. Ал албетте биздин кыздарыбыз өтө татынакай, өтө сулуу, машалла. Эч нерсеге салыштырганга болбойт. Ишенемин, чынында да сизде Аллах Таала ар бир адам баласыны, өзгөчө аял затын ушунчалык сулуу кылып койгон. Бизде жакшы сөз бар го, ар бир нерсенин ургачысы сулуу болот дегендей. Ошондой эле сиз сулуусуз акыйкатта, урматтуу тууган. Эми Аллах Таала күйөөңүздүн өзүгө инсаф берсин. Сиздин көзүңүзчө караган боло турган болсо, ал күнөөгө батат. Ойлоп аткан болушу мүмкүн, сизди эмне кылып кызгантам деген болушу мүмкүн. Ойлоп аткан болушу мүмкүн, ушуну алсам эле бактылуу жашап кетем деген болушу мүмкүн. Жок, сиз бекем болуңуз, хижабыңызга бекем болуңуз, дуа кыла бериңиз, урматтуу тууган. Аллах субхана таала күйөө жолдошуңузга да иман берип кала турган болсо, эртең күнү чыныгы эркек болуп, ар намустуу болуп кала турган болсо, ушунчалык суктанат, сизден кечирим сурайт, урматтуу тууган. Анан болбой турган болсо, Аллах субхана таала эркектерге айтам, эркектер ар намустуу болгула. Ушундай машалла жолок салынган, хижаб кийинген, узун кийинген, намаз окуган аял менен жашап атасызбы? Шүгүрчүлүк кылыңыз, урматтуу тууган. Аллах субхана таала минтип эле жүрө берет. Бир күн алып коет, алып койгондо аттиң деп арман кыласыз. Кечирим сурайсыз. Эркек башыңыз менен аялдын путуга жыгылып ыйлайсыз. Андай эркектерди көрүп келгенмин, көрүп жатам менчи. Мен өз көзүм менен көрдүм андай эркектерди. Жолгон салынса, жолгон тартып алган, намаз окуса жай намазын жийип койгон, өзүнүн аялдын көзүнчө көрүнгөн ачык-чачык кыздарды карап, чачы узун экен, тигиндей жүрбөйсүң, боенбойсуң деп алып, акырында аялы болду, мен сендей эркек менен жашай албаймын деп кеткен учурда башыны жерге уруп ыйлап кечирим
кечирип койчу, мен эми түшүндүм, ортодо балдарыбыз бар деп баласыны салып, досуну салып, башка бирөөдү салып дагы курук калган эркектерди көргөнбүз. Ошондуктан урматтуу эркектер, көзүңөрдү ачкыла. Анан эркек эле болгула. Чынын айткандачы, эркек эле болгула. Жакында эле 2 күн боло элек мага бир адам эркек чалды, айланып кетейин. Ушунчалык адамды кайнатып берет да. Айтпаган сөз калбады. Машинада энем бар да, өзүмдүн аялым бар эле. Ошондуктан ага айтпадым. Катуураак айта албадым. Айттым, өзүңчө чалгын, анан сен менен сүйлөшөм дедим, урматтуу уган. Бирок ушунчалык катындан 5 бетер майдаланып, ушунчалык эми сөз менен айтышлык кыйын экен, урматтуу тууган. Ушунчалык деңгээлдеги эркектерибиз дагы арабызда бар. Ошон үчүн кыздарыбыз бүгүнкү күнү ачык. Ошон үчүн кыздарыбыз башка жака кетип атат. Эгер эркек эркектей боло турган болсо, өзүнүн алганын бекем кармап туруп, ошону шарият менен тарбиялай турган болсо, машалла, кыздарыбызга сөзү жок. Кыздарыбыздан, аял затынан айланса болот, урматтуу тууган. Мына ошону кантсе дагы, урматтуу карындашым, эжем, ошол хижабыңызда бекем болуп, намазыңызды окуй бериңиз. Мен биздин кыздардан эч бир хуник, мындай көргүн келбейт деген кызды көрө элекпиз. Бардыгы ушунчалык сулуу, бардыгы бириден бири өтө, урматтуу тууган. Ошол сулуулугуңузду Аллах Таала бейишке чейин сактап, бейиште хур кыздарга падыша, ханыша кылып, андан дагы сулуу кылышыны Аллахтан сурап кетемин. Ассаламу алейкум. Үйлөнө элек балага бир турмуш көргөн кыз турмушка чыкса, нике өтөбү? Алла ыраазы болсун. Ооба, турмуш көргөн болсо, андан кийин ал турмуш көрүп толук талагын алган болсо, эми бул үйлөнө элек балага тийсе боло берет, сонун болот, урматтуу уган. Бирок бизде чынында эле менталитет мына ушундай. Аны тереңирээк ойлонуп, анан истихара окуп, ошол эле учурда ал бойдок бала, үйлөнө элек бала алганда, мен толук карай алам, мен толук жооп бере алам, мен сени эч кимге талатып койбоймун дей турган болсо жакшыраак болот. Анткени бизде мына ушундай да, үйлөнө элек бала болуп, үйлөнгөн, мурда турмуш көргөндө ала турган болсо, айлана чөйрөсү эле жеп коет. Өзгөчө кайненеси эле, же болбосо абысындары эле жеп коет. Сен бизге кыз болуп келген эмессиң, сен биздин балабыздын башын айланткансың, сен анан анткенсиң, сен муну мүнткөнсүң дей берет. Баласынан кемчилик издебейт. Балаң ошонун үйүнөн кетпей койду го. Балаң ошонун телефон чалып өлүп калды го. Балаң бардык нерсени ошого арнай берди го. Асмандан айды алып берем, аны алып берем. Сен мага тийбесең мен ас өлөнөм, сенсиз жашоо жок деди эле го. Урматтуу тууган, жуучулукка барганда өзүңдү өзүбүздүн кыздай карап алам дедиң эле го. Десең аларды эске албай калат, урматтуу тууган. Мына ошондуктан мен негизи кеңеш берет элем. Турмуш көргөн болсо, шарият боюнча машалла үйлөнө элек балага турмушка чыкса боло берет. Толук жүрө берет, урматтуу тууган. Махрамы да болбосо, өзүнүн шарттары, шариаттагы шарттар туура келсе, жашоо кете берет. Бирок негизги жашап кетиштик өтө кыйын болот. Ага албетте сабыр кылыш керек. Эгер рас болуп калган болсо, анан негизиден эгер боло элек болсо, турмуш көргөн болсо, баягы экөөң барабарсың, экөө бирдейсиң, экөөң бириң үстүн бириң жогору эмессиң, сен деле көргөнсүң дегенге оңоюраак болот. Кыздын дагы тили узунураак болот деген сөз. Ассаламу алейкум, жолдошум Москвада каалаган адамы менен жашай бер дейт. Мен эмне кылышым керек? 5 ай болду, жоопко өтүп калабы? Эгерде мына ушул ажырашуу ниетинде айткан болсо, жоопко өтүп калат. Муну сиз муфтиятка барасыз. Биз айттык эле, бул маселе бул жерден чечилбей урматтуу тууган. Булдай маселени муфтиятка барасыз, айтасыз. Алар чалып, же болбосо ошол жерде күйөөңүзгө чалып сурайсыз. Бул ажырашуу ниетиндеби деп калган маселени ошол жактан сурайсыз. Ошол жактан чечип берет. Ассаламу алейкум устаз, бирөө эгип койгон мөмөлөрдү биз алып жеп койсок, биздин сооп ал адамга өтүп кетеби? Алла ыраазы болсун. Ооба, уруксатсыз алып жеп койгонго, урматтуу тууган, сооңуз өтүп кетпей турган болсо дагы, ал адам эми берешен, макул ала бергиле деп динди түшүнгөн жакшы адам болсо, машалла, негизи сен жегениң мен үчүн сооп болот дей турган болсо, өтө жакшы. Анан жок, меникини жеп коюпсуң, мен деген ушул үстүдөн чымчык дагы өткөрбөйт болчумун, өтүп бараткан чымчыкты дагы учурат болчумун, сен неге жеп койдуңар деп наразы боло турган болсо, андан ыраазычылык сурап, же болбосо сатып алганга туура келет, урматтуу тууган. Ал наразы болуп калат болсо, бизде ушундай сөздөр, хадистер дагы бар. Кыямат күнүндө ал кечирбей кое турган болсо, урматтуу тууган, сенин сооңду алат, сооң жок болсо күнөөсүнү берет деген дагы маселелер бар. Ошондуктан уруксатсыз жегенден сактаныш керек. Ансыз деле биздин имам Аззам рахматуллахи алейхинин атасы Нуман ибн Сабит
Сәбит имам Азам рахматуллахның атасының тақуалығын біліп жүр азырмат туған, алманы уруксасы жеп қойып, анан несінен барып иесінен кечирим сұрағанда ал кечирбеймін, менің қызымды алсаң ғана кечирем деген оқиялар, анын ортасынан анан ким болгон? Имам Азам рахматуллах алейхи пайда болгон урмат туған. Мына ошондуктан уруксатсыз бирөөнүн буюмун алуудан сактанышлык бул зарыл нерсе. Менин эжем кыйналып жашашат, садака кылып берсем болобу, бирок аны кредитке төлөйт экен. Кандай болуп калат? Ооба да кредит алган болсо ошондой кыйналып жашайт. Ал кыйналгандыгы ага аз болот. Ажап болуптур дейсиңби же өлүп кет дейсиңби? Мына ушундай эле дей турган адам болот да анычы. Эми ага ошондуктан сиз эгер чындап эле эми мусулман катары эжеңиз катарында сиз акчалай алып барбаңыз урматтуу туган. Караңыз, наны жок болуп аткан болсо нан берип коюңуз, кийими жок болгон болсо кийим алып бериңиз. Ошол кие турган өзү жей турганын берсеңиз боло берет. Кредиттин негизги натыйжасы жыйынтыгы мына ошол. Ошондуктан мен жалпы досторума, деги эле туугандарыма, жакындарыма, менден кеңеш сураган адамдарга айтам: сен байганды эле ойлой бербе, кедей болуп калыштагы ойло, айланып кетейин. Сен азыр кредит алып алсаң эле байып кетесиң, тез эле кутулуп кетесиң деген эч жерде жазылган эмес. Ошондуп кыйналып калсаң, төлөй албай калсаң, жашап аткан үйүңдөн дагы куру кала турган болсоң, көчөндө калсаң, акыбалың кандай болот? Ошону дагы ойлоп туруп, андан кийин иш алып барсак жакшы болот. Саламатсызбы Бактияр ажа? Сиз бизге иним экөөбүзгө авторунокто турмуш куруп алгыла деп бата бердиңиз эле. Аламдын суранычы менен Аллах ыраазы болсун, мен турмушка чыктым. Иним үйлөндү. Аллаху акбар, такбир. Машалла. Аллах субхана таала сиз турмушка чыккан болсоңуз, жолдошуңуз экөөңүзгө, иниңиз үйлөнгөн болсо, анын аялы экөөнүн ортосуна ынтымак, сүйүү, биримдик берсин. Экөөңүздөрдүн ортоңуздарга машалла акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен кыла турган, Аллахтын ыраазына жете турган, Куранды толугу менен жаттаган алим, кары, салих уул кыздарды берсин. Машалла дин менен жашаңыздар. Биз дагы дуа кылып келебиз. Мына ушундай сиздер айтып койсоңуздар, дагы сүйүнөбүз, дагы кубанабыз урматтуу туган. Албетте жалгыздык Аллага гана жарашат. Калган баардыгы турмуш куруш керек. Анын жообу бар. Алар ар бир адам бактылуу жашаганга укугу бар. Баардыгы бактылуу жашаш керек урматтуу туган. Ассаламу алейкум. Мен эжекеге карыз элем. Кийин берейин десем өтүп кетиптир. Балдары да жок эле. Инисин таап бердим. Мен карыздан кутуламбы? Ооба, сиз карыздан кутуласыз урматтуу туган. Албетте карыздан кутулдуңуз. Мына ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям негизи карыз алуудан корккон. Сен ушундай өтүп кетип таппай каласың. Пенде менен пенденин ортосундагы акы бар. Анан пенде менен Аллахтын ортосундагы акысы бар да. Аллах таала өзүнүн акысын кечирип жибериши мүмкүн. Намаз окубай калдың, окусаң дагы кемчилик болду. Орозо кармабай калдың, кармасаң дагы кемчилик болду. Аларды Аллах таала кечирип жибере берет. Пендени менен пенденин ортосундагы карызды Аллах таала эч качан кечирбейт. Ошол пендеси кечирмейинче. Бул карыздан сиз кутулдуңуз. Баардыгыбызды бул дүйнөдөгү ахиреттеги карыздардан кутулуп жашашты Аллах таала өзү насип кылсын. Ассаламу алейкум урматтуу устаз, мен жүрөгүмдү ооруткан бир суроо бар. Мен көп жолу жолдордон акча таап алгам. Ошону эмне кылсам болот? Аны жүрөк оорута турган деле эмес урматтуу туган, жөнөкөй эле эл катары дегенде эле сөз. Аларды сиз садака кылып бериңиз. Аларды садака кылып жибериңиз. Негизден бизде жакшы уран деп коебузбу, девиз дейбиз, ушундай бар. Ээсине керек болбогон нерсе сага эмнеге керек деген нерсени балдарыбызга дагы үйрөтүшүбүз керек. Ушундагы өзүбүз үйрөнүшүбүз. Ээсине керек болбогон нерсе сага эмнеге керек? Ээсине керек болсо бекем кармабайбы, чөнтөгүнө жакшы салбайбы урматтуу туган? Ээсине керек эмес түшүрүп коюптур, аны сиз неге аласыз? Алдыңызбы? Шарият боюнча ээсин таап бериш керек. Эми бизде баягы ислам мамлекет эмес да урматтуу туган. Ислам мамлекетте да ошондой таап алган лукта деп коет, жоготулган нерсени апарып кое турган дагы жер бар да. Таап алсаң апарып тур, мусулмандан аманаты бар, мына аманатты таап алдым деп коюп коет. Алар дагы номерин алып, канча сом толук жазып коет урматтуу, жоготкондор ошол жерге эле бара берет. Бизде баягы паспорт жоготкон жер барго, барсаң тизмесин жазып коет. Коддум эле жалпы буюм акча жоголган нерсени ошондой таап алганга кое турган жери дагы болсо өтө сонун болот эле да. Ошондо жоготкон адам дагы кыйналбайт, таап алган адам дагы кыйналбайт. Таап алган апарып ошол жерге коюп коет. Машалла жоготкон адам жоготуу менен бир-эки издейт, болбосо ошол жерге барат. Мен ушундай жоготтум де, болсо чалып коесуздарбы деп ошол жерге айтат. Таап алыш дагы, апарып бериш дагы кутулуш оңой, өтө жеңил болот.
Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи көрсөткөн Аллах Таала жиберген дин мына ушул да, урматтуу. Жалпы бири-бириге пайда, эч кандай зыян жок. Жоксоң деле чөнтөгүңдү ушундай карайсың, жокпу, болду, мен ошол жактан таап алам деген толук ишеним бар да алардачы. Азыр бул дүйнө чыз, каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Ушул көкүрөк чөнтөгүңө салганыңды билесиң, салдың, бирок барып эле ушундай карасаң жок болсо, не кыласың? Жүрөгүң шу дейт, бүтүндөй чөнтөгүңгө карайсың да, алды аркаңды карап, же бул жака салдым экен, бул жака жок, көрдүң урматтуу. Бирок ошондой болсо дагы чөнтөгүңө салып, баскан жолуңду бир катар басып келип, эми ойлоносуң да. Эгер машалла мына ушундай элибиз дагы динге келип, өнүгүп, ушундай жоготулган жерлерди кое турган место дагы ачылып кала турган болсо, өтө сонун болот. Карадың, жок, 500 сом де акчаң канча экенин билесиң, урматтуу. Болду, барып туруп ай өткөндөн кийин ошол жерге барсаңыз, ошол жерге коюлган, ошол жерден алып кете бересиз. Жалпы мусулман бири-бириден не кылбайт, шек дагы санабайт. Кыскасы, мына ушундай жүрөк дагы көбөйт, жакшы нерсе болот эле. Иншалла дуа кыла беребиз. Кудай буйрса, бул мезгил дагы келип калар. Ассаламу алейкум устаз, менин жолдошум кыздар менен сүйлөшөт. Эмне кылыш керек? Жолдошуңуз чыныгы эркек боло турган болсо, ошол сүйлөшкөндө эмне максатта сүйлөшөт? Экинчи, үчүнчү, төртүнчү алуу максатындабы? Анда үйлөнсүн. Үйлөн дең андачы. Рас эркексиңби, карай аласыңбы? Үйлөн. Анан жөн эле чакычына чайдан бере турган болсо, албетте дуа кылыш керек. Анан эркектерге айтыш керек, урматтуу, жөн эле ар ким менен чайнап эле өзүнчө эле үйдө бактылуу боло бербестен, эркексиңби, эмне максатта сүйлөшүп атасың? Үйлөнүү максаты да өтө жакшы. Анда сүйлөштөгөн боло турган болсо болуп, эртерээк үйлөн. Жөн эле мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрүп калдым, антим минтим. Эртең бизге дагы ошондой кезек келе турматтуу. Ооба, сиз эркексиз, эртең кыз болосуз, кызыңыз дагы мына ушундай болгондо, балдарыңыз дагы ушундай болгондо, анан аттың деп арман кыласыз. Аллах субхана таала мындай арманга жол бербесин. Урматтуу эркектер, машалла Аллах Таала шариатка койгонбу? Мына ушундай карай аласыңбы? Кара, үйлөнгөн урматтуу. Эркек качанда толук мен карай алам деп бардыгын кылганда, анда кыздарыбыз Кытайга тийбейт эле, анда Кытайдагы жээндерибиз көбөйбөйт эле. Бүгүнкү күнү канча Кытай жээндерибиз көбөйүп кетти. Өтө орчундуу маселе. Алар аттарыны кыргызча деп ат коюп койду. Эртең эле ошолор депутат болуп келип калса, эртең эле ошолор министр болуп келип калса, эртең эле ошолор башкаруучу болуп келип кала турган болсо, жерибизди өзүнүн ата журтуна беребиз деп калса, анда акыбалыңыз кандай болот, урматтуу? Өткөндө казак туугандардан сонун ушундай видео ролик жасашыптыр. Мен чынында эле таасирлендим. Бир адам, казактардан бирөө видео роликте Кытайга тийиптир. Эми 3 жигит топтолду. Ананы кара, Кытайга тийип кетир. Бас азыр ананы жок кылабыз. Неге? Намысың барбы, намысың бар. Үчөө барды. Ал Кытайга тийген кыз чыкты. Айтты, макул деди, андан ажырашам мен. Нике жүрбөй турган болсо, мен үчөөнү кимиң аласың? Ал азыр тием. Деди эле, үчөө тең эки путун ортосун карап калды да. Сен десе, жок, менин акыбалым туура келбейт. Сенчи менин карызым көп. Сенчи мага болбойт депчи, урматтуу тууган. Мына ошондой акыбалдабыз бардыгыбыз. Бул бизге таасир бериш керек. Азыр Кытайга тийип кетти деген макул саңа тиен аласың се бардың эки бутуң ортосун карайсың. Бардың Чубагажы устаз айткандай, аялыңдын этеге кирип кетесиң. Анда кайсы арыңа телефон жазышасың, кайсы арыңа аны менен сүйлөшөсүң, кайсы арыңа намыстанасың. Биздин кыздар тияка тийип кетти, бияка тийип кетти, андай болду, мындай болду. Макул эркексиң, ал ошону урматтуу тууган. Ал тийгенге бардыгы даяр. Эгер чында экөөнү бирдей карай турган болсоңуз, таап бергенге мен деле даярмын. Таап бергенге мен деле даярмын, урматтуу тууган. Кыздарыбыз өздөрү деле даяр. Чыныгы эркек болсо мен тие берем, аялдын этегине кирип кетпеген болсо деп. Анан чынын айтканда эркектер намыстана турган нерседе келип алып туруп ушуну сурайт да, мен үйлөнөйүн дедим эле экинчиге, үчүнчүгө. Анан ошо үйү болсо, анан машинасы болсо, өзүнүн жумушу болсо барып келип турса, анан айтам, оо, сен барып келип турганыңа айлык дагы төлөп берсинби депчи. Андай боло турган болсо саңа бербей, мен өзүм эле албаймынбы? Үйү болсо, машинасы болсо, иши болсо, барып келип турса, саңа берип отурса, мен өзүм эле албаймынбы? Мындай ойлосоңуз, эркек эркектей болуңуз, урматтуу тууган. Мүмкүн болушунча сиз мен караймын, мен айткан кылып үйдө отура турган болсун, мен бардыгын таап келип берем, мен жеткирип берем, мен кыйынчылыктан чыгарам, мына ушундай кыйналып аткан болсо деп сиз айтыңыз, биз сыймыктанабыз, урматтуу тууган. Анан кыздарыбыз дагы көрүп туруп, о, биздин эркектер, биздин жигиттер деп, алар дагы сыймыктансын, алар дагы башкага барбай турган болсун. Менин суроом мындай: чубак ажы түшүмө кирди, мааниси кандай болот? Аллах субхана таала
түшүңүздү чың кылган болсун урматтуу тууган. Эми албетте бул түш, мен негизи түш жоорай албаймын. Негизинен түшкө ишеничлик пайгамбар кирген болсо, чынында эле ага ишениш керек. Эми машалла Чубак ажыбыз дагы жөнөкөй адам эмес. Сиз дагы демек Чубак ажынын баяндарын көбүрөөк угуп, ошонун айткандарын кылып, ошонун машалла сабак алып, дагы деле Чубак ажыбыз азыр устазыбыз өлбөгөн дейли го. Карасаңыз күнүгө жаңы сабактары чыгат, өлбөгөн сыяктуу эле. Аны угуп аткан болсоңуз, машалла ким баягы пайгамбар хадисте бар го, кимде ким баягы Алланы жана анын элчисин жакшы көрө турган болсо, ал кыямат күнү сөзсүз ошол менен бирге болот. Ооба, пайгамбарыбыздын үммөтүнү, пайгамбар саллаллаху мурасыны коруну жакшы көрүп, ошону түшүңүздө көрүп, ошонун айткандарына амал кылып аткан болсоңуз, Аллах субхана таала сиздин түшүңүзгө кирген болсо, анда дагы бекем болуңуз, дагы ошонун баяндарын угуп, сүннөттөргө амал кылып, машалла пайгамбардын сүннөттөрүнө устазыбыз айткандай, ошол түз жолдо жүрүп, дагы бекем болуңуз. Иншалла Аллах таала бейиште дагы бирге кылган болсун. Ассаламу алейкум. Мен уулдуу болдум. Атым Муса. Мени ойлонткон көйгөй кулагына азан айтыла элек. Эч нерсе болбойбу? Сөзсүз айтыш керекпи? Ооба, сүннөт урматтуу тууган. Уулдуу болупсуз, Муса деп сонун ат коюпсуз. Азыр деле оң кулагына азан айтып коюңуз, сол кулагына комат айтып коюңуз. Бул сүннөт нерсе. Эң биринчи бала ушуну укканы жакшыраак урматтуу тууган. Мына ошондуктан бул сүннөт. Айтпай койгон болсоңуз эч нерсе болбойт. Эми чоңойгондон кийин анысы деле мечиттеги азандарды угуп атат деген сөз. Ассаламу алейкум. Адам өлгөндөн кийин руху каякта болот? Бул рух боюнча урматтуу тууган өтө терең маселелер. Муну билбей кое турган болсоңуз, кыямат күнүндө суралбайсыз. Билип алсаңыз, ыйманыңыз көтөрүлүп кетпейт. Рух туурасында Аллах таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ясалунака ан", сенин рух туурасында сурайт, антип айткын, мынтип айткын деген урматтуу тууган. Бул негизинен бизге гайыбый илимдерден ооба хадистер келген, аларды билүү менен биргеликте азыркы айткандай ыйманыңыз көтөрүлүп кетпейт. Билбей калсаңыз, кыямат күнүндө Аллах таала сиз сурап, ана мен билбей калдым деп бул туурасында азапталбайсыз урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Аялыма кантип ыйман киргизип оронтсо болот? Оронбой жатат. Көп кызмат кылыңыз. Пайгамбар салам кандай кызмат кылган, ошондой кызмат кылыңыз. Жакшы сүйлөңүз: алтыным, жылдызым, чолпонум, сенсиз жашай албайм, сен манандай болушуңду каалайм, ушундай болсоң мен сенден кетким келбейт, сен кыз элесиң, дең, жолук алып бериңиз, узун көйнөк алып бериңиз, базарга барып тандап бериңиз. Бир адам дагы ошентти, 17-чи дедиби, 17-чи жолукту алып келгенде анан жолук салынды депчи. Ошондой эле бүгүн балдардын майрамы экен, балдарды төрөгөн сенсиң деп алып келип бериңиз урматтуу жолукту. Жаз майрам дейсиз, бул жак деген, кыскасы мына ошентип кызматыны кыла бере турган болсоңуз, ал дагы инсан, жакшылыкты билет, сөзсүз билет. Сиз үмүттү үзбөңүз, жыйынтык натыйжасын дагы күтпөңүз. Бул баары болбойт экен деп чечим дагы чыгарбаңыз урматтуу тууган. Балким Аллах таала ошону менен сизди сынап атат. Караңызчы, плюс минус дегенде мына ошондой да, бирөөгө зар, бирөөгө кор. Жана эле сизден алдың бирөө эмне кылды? Аял киши айтты: "Мен оронгонмун, жолук салганмын, күйөөм болсо мен көзүмчө ачыктарды карайт" дейт. Сиз боло турган болсо, мен жолук салсам эмне кылбай атат? Аялым оронбой атат, жолук салынбай атат. Мына ошондой сыноо дүйнө урматтуу тууган. Эч ким жыргап кеткен жок. Сыноо дүйнө, албетте сыноодон өтө турган болсоңуз, анан бейиш. Сыноодон өтө турган болсоңуз, андан кийин урматтуу тууган жыргал жашоодо ошондо көрөсүз. Алла таала ар кимибизди ар кандай сыноо менен мына ошол денебизден жаныбыз чыкканга чейин сынай берет. Анда бардыгыбыз бекем болойлу. Алла таала мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум. Менин чачым узун, дарат алганда кандай кылсам дарат өтөт? Аялсыз да туурабы? Чачыңыз узун болсо урматтуу тууган, дарат алганда сиздин узундугу эч кандай кызыктырбайт. Ошол өзүн башыдан эле мас тартып коесуз, кадимкидей эле. Аял заты мастатканда мына ушундай кылып туруп эле колуңузду, үст чачыңыз узун өрүлгөн да, мындай кылып туруп эле бул жагдан деп өткөрүп коесуз. Машалла, болду. Өтө аял заты ошол чачы менен, машалла, аялдын сулуулугу чачта. Негизден аял заты бул чачка тийбегени жакшы, эркек киши сакалга тийбегени жакшы болот урматтуу тууган. Мына ошентип биздин Насихат радиосундагы 1 саат убакытыбыз мына ошентип бүтүп калды. Караңыздарчы, убакыт деген убакыт. Мына ошентип эртең эле бул дүйнөдөн өтүп кетебиз урматтуу тууган. Ошондуктан келиңиздер, Аллах таала бүгүнкү темабыз мусулмандын айыбын жабуу боюнча болду. Бардыгыбыз бири-бирибиздин кемчилигибизди жабайлы, бири-бирибиздин айыбыбызды жабайлы. Ооба, кемчилик боло турган болсо өзүнө айтайлы, бул биздин достугубуз урматтуу тууган. Аллах субхана таала эч кимибизди эч качан эки дүйнөдө шерменде кылбасын. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менен кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам
İslam dininden çıkıp ketine sebepçi kılbagan. Ya Allah'ım iki dünde de şermende kılbastan, iki dünde de yüzüzü jarık kılın. Rabbena atina fid dünya hasena ve fil ahiret ıstaqina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.